اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی دعائیں سب دیتے ہیں، شکریہ سب ادا کرتے ہیں بے باک خبروں کے لیے، لیکن کمال کی بات ہے کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا کہ بھئی روزانہ اپیل ہوتی ہے، کتنی مدد ہوتی ہوگی، آ کر اکاؤنٹ چیک کر لو، بڑی بے حسی ہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہر دیکھنے والے نے 1 روپیہ بھی اگر روز مدد کیا تو چینل اتنا بڑا ہو جائے گا اور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اگر مدد کرتے ہیں ہر دیکھنے والا، تو ہمارا کام بن جائے گا اور چینل چلانے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، گزشتہ کل یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پریڈ ہوتی ہے اور لال قلعے کے سامنے ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، بلکہ پورے ملک میں جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور لال قلعے کے سامنے باقاعدہ یوم جمہوریہ پریڈ ہوتی ہے۔ گزشتہ کل باقاعدہ پوری طریقے سے ہندوستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، رافیل سمیت 45 لڑاکا طیاروں کا دم بخود یعنی حیران کر دینے والا ایئر شو بھی دیکھنے میں ملا۔ کرتویہ پتھ پر دفاعی طاقت کا مظاہرہ ہوا اور مختلف ریاستوں کی جھانکیاں اس پریڈ میں شامل ہوئی۔ اگنی ویروں نے بھی اس پریڈ میں حصہ لیا۔ یوم جمہوریہ پریڈ کرتویہ پتھ پر ہندوستانی فوجی طاقت کا مظاہرہ بالکل دیکھنے والا تھا۔ کرنل محمود محمد عبد الفتاح الخرساوی کی قیادت میں مصری فوجی دستہ بھی گزشتہ کل پریڈ میں شامل ہوا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کے بالاپور ضلع اکولا تحصیل کے ایک گاؤں باڑے گاؤں میں گزشتہ کل ایک بہت ہی شاندار پروگرام راشٹریہ ایکتا
प्यार व मोहब्बत, अमन व अमान का माहौल कैसे बने और मुल्क में जो नफ़रतें फैला दी गई है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए बाकायदा कोशिशें की जा रही है। एक तरफ नफ़रतों के पुजारी और शैतान अपनी कोशिशें कर रहे हैं नफ़रतें फैलाने के लिए, लेकिन हम जैसे और हमारे साथ कुछ हिंदू भाई बाकायदा बड़ी मोहब्बतों के साथ एक साथ मिलकर मुल्क को नफ़रतों से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल बाड़े गाँव में एक शानदार प्रोग्राम सजा था जिसमें मैं मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था और ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबंग नेता और वक्ता अमोल मिटकरी भी मेरे साथ शामिल थे। ऐसे ही इलाके के आमदार विधायक नितिन देशमुख, ज्ञानेश्वर महाजन, राजेश पाटिल, राजेश पायलट और भी बहुत सारे लोग आसपास के इलाके के तमाम ही, और महाराज भी थे, भंते जी भी थे, यानी हिंदू मुस्लिम सूफी संत धर्मगुरु सियासी पॉलिटिकल लीडर सब मौजूद रहे। और गुज़िश्ता कल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बाड़े गांव में हुआ जिसमें मैंने ये पैगाम दिया कि नफ़रतों के फैलाने वालों को कामयाब किसी भी हाल में होने मत देना। और फिर मैंने अपनी बात में कहा कि कुछ लोग मजहबी लिबास ओढ़कर, मजहबी लिबास पहनकर नफ़रतों की और आतंक की और खून खराबी की बात कर रहे हैं और धर्म संस्कृत के नाम पर आतंक मचा रहे हैं। ऐसे धर्मगुरु नहीं हो सकते। ऐसे लोग चाहे वो मौलवी मुल्ला हो या फिर साधु संत हो, जो मजहब का लिबास ओढ़कर अगर नफ़रतें फैलाए और खून खराबी की बात करे तो वो धर्म गुरु नहीं हो सकता। इसलिए कि कोई भी धर्म नफरतों का पैगाम नहीं देता, आतंक की तालीम नहीं देता। अमोल जी मिटकरी ने भी बहुत शानदार बात रखी, नितिन देशमुख साहब ने रखी, राजेश पायलट ने रखी, ज्ञानेश्वर महाजन ने रखी और तमाम ही हिंदू मुस्लिम सूफी संतों ने बड़े प्यारे अंदाज में तमाम हिंदू मुसलमान जो हजारों की तादाद में शरीक थे उनको बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी कामयाब यात्रा रही और नफ़रतों के सौदागर और नफ़रतों के पुजारियों के चेहरे पर एक ज़बरदस्त तमाचा पड़ा। अब इस वक्त वो यात्रा इख्तिताम को है, कश्मीर पहुंच चुकी है और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस की मुल्क गिर पैमाने पर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज हो चुका है। हर रियासत में कायदीन और कारकुनों को ये संदेश, ये आदेश पहुंचा दिया गया है कि राहुल का पैगाम घर घर पहुंचाया जाए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कांग्रेस कमेटी के अपील पर 26 जनवरी यानी गुज़िश्ता कल से मुल्क की कई रियासतों में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई रियासतों में अलग अलग मकामात पर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम शुरू हो चुकी है जो 2 माह तक जारी रहेगी। आइए चौथी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि BSF और पाक यानी पाकिस्तान रेंजर्स में गुज़िश्ता कल बाकायदा यौम जमहूरिया के मौके पर जहां जश्न मनाया जाता है तो बॉर्डर पर हमारे BSF के जवान और पाकिस्तान रेंजर्स में मिठाई का तबादला हुआ, यानी उधर से इधर और इधर से उधर बाकायदा मिठाई का तबादला हुआ। मुल्क में 74वां यौम जमहूरिया बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। पंजाब के अटारी सरहद और जम्मू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सरहद पर यौम जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को मुबारकबाद पेश की और दोनों के दरमियान मिठाई का तबादला भी अमल में आया। सुबह में BSF ने सरहद पर कौमी तिरंगा लहराया। BSF के मुताबिक दोपहर में अटारी सरहद के गेट्स खोले गए, जिसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान मिठाई का तबादला अमल में आया और एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की गई। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क में, प्यारे मुल्क भारत में कोविड-19 की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग हो गई है।
मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख और साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात को भारत बायोटेक के नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवीक लॉन्च की। दिसंबर में भारत बायोटेक ने ऐलान किया था कि वो इंट्रानेजल वैक्सीन को सरकार को 325 रुपए फी शॉट और प्राइवेट टीकाकारी मराकज को 800 रुपए फी शॉट के हिसाब से फरोख्त करेगी। कोविड-19 नेजल टीका BPV 154 तीसरे मरहले के कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में महफूज, काबिल बर्दाश्त और इम्यूनिजिक साबित हुआ है। यानी खैर अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए अब नेजल वैक्सीन के तौर पर जो लॉन्च हुई है इसका इस्तेमाल प्यारे मुल्क भारत में किया जाएगा। चलिए आइए ना, एक बड़ी खबर आ रही है फिल्म पठान को लेकर। आप ये तो जानते हैं कि फिल्म पठान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा के तोड़ दिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है इस फिल्म को सुपर डुपर हिट और कामयाब बनाने में, वो अंधभक्तों का रहा है, गोबर भक्तों का रहा है, नफरती और बायकॉट ब्रिगेड का रहा है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि शाहरुख खान को चाहिए कि शाहरुख खान जो है वो अपनी फिल्म की आधी कमाई कम अज़ कम अंधभक्तों को दे दें, क्योंकि इन्होंने बाकायदा इस फिल्म को कामयाब बनाने में बड़ा रोल और बड़ा किरदार अदा किया है। खैर इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि एक ऐसी बॉलीवुड की फ्लॉप अदाकारा जो है कंगना रनावत, इसने भी अब शाहरुख खान के फिल्म पठान की तारीफ की। आप जानते हैं ये वो औरत है कि जिसने अंधभक्ति में डूबते हुए ये कह दिया था कि मुल्क को आज़ादी ऐसा लगता है जैसे 2014 से मिली है। तो ये बेचारी मोदी जी को और बीजेपी को खुश करने में लगी हुई थी। आखिर लोगों ने काफी थूका इनकी अंधभक्ति पर कि अंधभक्ति में इतनी भी लतपत न हो जाओ कि तुम 2014 से इस मुल्क की आज़ादी को बयान करने लगो। तो खैर कंगना रनावत मुतनाज़िह रहती है, हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है अपनी अजीब व गरीब हरकतों से। तो इस औरत ने भी बाकायदा शाहरुख खान के फिल्म पठान की तारीफ की, हालांकि इससे उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस वक्त एक बड़ी अजीब खबर आ रही है तेलंगाना से। जी हाँ, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेड्डी ने वफादारियां तब्दील करने वाले अरकान असम्बली, यानी साफ साफ अंदाज में समझ लो कि जो लोग पार्टियां चेंज कर लेते, जीतते हैं, बीजेपी से शामिल हो गए, कांग्रेस में जीते, कांग्रेस से ईडी आ गई तो पहुंच गए बीजेपी में, क्योंकि वहां वॉशिंग मशीन है। तो अब गुस्सा होकर बाकायदा रेड्डी ने यह कहा है गांधी भवन में यौम जमहूरिया के प्रोग्राम में कि पार्टी से इनहराफ यानी पार्टी से बंडखोरी और बगावत करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया कि फांसी देने की कानून साजी करने पर जोर दिया कि ऐसे लोगों को वक्त पड़ने पर फांसी दी जाए। एक्चुअल में ये लोगों का भी कहना है कि हम दिए है वोट कांग्रेस के नाम पर या हम दिया है किसी और पार्टी के नाम पर, मगर ईडी आती है तो ये बीजेपी में चला जाता है या किसी और पार्टी में चला जाता है। तो ये जो है बाकायदा पूरी जनता के साथ धोखा होता है, जनता के साथ गद्दारी होती है, मुल्क के साथ गद्दारी होती है। तो पार्टी चेंज करने का, अगर कोई शख्स किसी पार्टी से जीत गया तो अब 5 साल तक उसको पार्टी बदलने का इख्तियार खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क और मुल्क की जनता के साथ भी धोखा है। तो गांधी भवन में तो यौम जमहूरिया के मौके पर बाकायदा वहां पर रेड्डी ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए जो पार्टी के साथ, मुल्क के साथ और लोगों के साथ, जनता के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आईबीएम कंपनी में भी बाकायदा 3900 यानी तकरीबन 4000 के करीब मुलाजिमों की छटनी का अमल शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि कंपनियों में मुलाजिमों की लगातार हो रही छटनी ने रोजगार का अब एक बड़ा मसला पैदा कर दिया है। मेटा, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने गुज़िश्ता दिनों हजारों की तादाद में मुलाजिमों की छटनी की है और 2023 कई
لوگوں کے لیے بری خبر سامنے لے کر آیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق IBM کمپنی نے بھی تقریباً 4000 ورکرز کو نکال باہر کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن پورا ملک اس وقت تباہی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اب پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی جاب نہیں مل پا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں بھی اب برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور اپنے ملازموں کی چھٹنی کر رہی ہے۔ اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل یوم جمہوریہ کے موقع پر الگ الگ علاقوں میں لیڈروں نے، نیتاؤں نے، رہبروں نے بھاشن کیا، لوگوں کو جمہوریت کی اہمیت سمجھائی۔ اسی موقع پر باقاعدہ اس وقت خبر آ رہی ہے میسور کانگریس دفتر میں جمعرات کے روز منعقدہ یوم جمہوریہ پروگرام میں ICC جنرل سیکرٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا اور بہت سارے لیڈران شامل تھے۔ اس موقع پر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے صاف طور سے کہا کہ اگر جمہوریت خطرے میں ہو تو محض رسمی طور پر یوم جمہوریہ منانا فضول ہے۔ ایکچول میں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، سیکولرازم خطرے میں ہے، نفرتوں کے بیج بو دیے گئے ہیں، ہندو مسلم اور مندر و مسجد کے جھگڑوں کو ہوا دے دی گئی ہے، اور آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ پوری طریقے سے جمہوریت اور سیکولرازم کا مرڈر اور قتل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے گزشتہ کل باقاعدہ کانگریس لیڈر سرجیوالا نے صاف طور سے کہا کہ اگر جمہوریت خطرے میں ہو، سیکولرازم خطرے میں ہو، تو 26 جنوری کو صرف رسمی طور پر فارمیلٹی کے طور پر یوم جمہوریہ منانا یا جشن جمہوریہ منانا فضول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج اس ملک کا آئین، اس ملک کا دستور اور جنتا، عوام دونوں خطرے میں۔ ملک میں آزادی اور مساوات پر حملے کھلے عام کیے جا رہے ہیں، کھانے، پہننے، بولنے، لکھنے کے معاملے میں تعصب عام ہوتا جا رہا ہے، سماج کو مذہب اور ذات پات کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر امتیاز اور تعصب اور ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آئین کی حکومت ہونی چاہیے، سنویدھان اور دستور کی حکومت ہونی چاہیے، کسی ذات یا طبقے کی نہیں۔ تو ایسے وقت میں جب جمہوریت اور سیکولرازم سانس دم توڑ رہی ہو، ایسے موقع پر رسمی طور پر یوم جمہوریہ منانا فضول ہے۔ اس وقت بنگلورو سے ہمارے رپورٹر ریحان شاہ نے بتایا کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن آج وہاں مودی مسجد میں مفتی ابوبکر صاحب کا خطاب ہوگا۔ یہ میں جان بوجھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس مسجد کا نام ہی بڑا عجیب ہے، مودی مسجد۔ تو مودی مسجد ٹاسکر ٹاؤن شیواجی نگر بنگلور میں حضرت مولانا سلمان منصور پوری کے فرزند مفتی ابوبکر صاحب، نواسہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب آج یعنی 27 جنوری 2023 کو خطبہ جمعہ دیں گے اور جمعہ کی امامت بھی کریں گے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔